सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना सतनाम सिंह कैंथ एक बार फिर तो हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ फ्री ऑफ कोस्ट विद्यार्थियों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो अकैडमिया दियाँ काफ़ी ज़्यादा फीसा नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं भर सकते, उन्होंने असीं सहायता कर सकीए। तो मेरी एक सब अगे यही बेनती है कि इन्हां लैक्चरां नूं वध तो वध साझा करो, की पता है कित्थे किसी का भला हो जाए, तो वध तो वध विद्यार्थियों को साडे नाल जोड़न की कोशिश करो। ज़्यादा समा न लैंदा होया मैं अपना लैक्चर शुरू करता हाँ। प्रोफैसर पूरण सिंह, जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि पहले दौर के कवियों की चर्चा चल रही है अपनी, तो पहले दौर के कवियों विच जिहड़े कवि तुहाडे आउणगे उन्हां दा मेनली जो जिस धारा नाल जुड़े हुए ने वो रहस्यवादी धारा उन्हां दी मेनली होएगी, स्टार्टिंग जिहड़ी होएगी। भारू कोई होर धारा होएगी, जिवें जिवें वो अपने काव खेतर विच अगे वधदे जाणगे तां जिस जिस माहौल के अनुसार हो या समय के अनुसार हो जिस जिस पक्ष नूं जां जिंदगी दे विच जो जो घटनावां नूं हटाउंदे जाणगे उस दे अनुसार उन्हां दी प्रवृत्ति बदलदी जाएगी। जिस तरह कि भाई वीर सिंह उन्हां दी प्रवृत्ति नव रहस्यवाद सी, ते कल आपां लैक्चर कीता सी धनी राम चातृक जी बारे, उन्हां दी प्रवृत्ति धरती दे कवि भी सी ओह, ते अपने राष्ट्रवाद धारा नाल भी संबंध सी उन्हां दा, ते मुख तौर ते यथार्थवादी प्रवृत्ति सी उन्हां दी। पर कुछ संग्रह उन्होंने खास तौर पर अगर गल करिए तो एक जड़ा नवा जहान संग्रह सी, काव्य संग्रह सी, वो उपर प्रगतिवाद धारा की थोड़ी जी ऐ लगा लांगी कि असर सी, तो वो प्रगतिवाद धारा के अंतर्गत आंदा सी। इस तरह कई बार कोई संग्रह लेखक या कवि दी जो प्रमुख प्रवृत्ति हुंदी है उस तो थोड़ा जा हट के हुंदा है। इत्थे मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह लाला धनी राम चातृक उन्हें यथार्थवादी प्रवृत्ति के परनाए हुए सन, परंतु जिहड़ा उन्हां दा अगांह वधू नौजवानों लई लिखिया गया यह संग्रह सी नवा जहान, तां वो प्रगतिवाद दी उहदे उपर झलक मिलदी सी। इस तरह कई बार कई संग्रहां उत्ते क्योंकि वो कि उस माहौल विच लिखे गए होणगे जदों जोश भारू होऊगा, जदों निडरता भारू होऊगी, नौजवानां अंदर कुछ कर गुजरन की भावना होवेगी, तो उस समय यह संग्रह लिखा गया होवेगा। इस करके प्रगतिवाद की झलक उहदे उत्ते साफ दृष्टिगोचर हुंदी है। इसी तरीके नाल प्रोफैसर पूरण सिंह उन्हां दी गल करिए तो आपां मोस्टली मैनूं लगदा सारे विद्यार्थी जानते हैं मुख तौर पर कि वह एक रोमांटिक कवि के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हां दा रोमांसी जिहड़ा सब नूं पता है कि कुदरत नाल सी, प्रकृति नाल सी, खेतां नाल सी, पंजाब दे जवानां नाल सी, तो इस करके उन्होंने रोमांटिक कवि के तौर पर देखा जाता है। तो प्रमुख प्रवृत्ति भी उन्होंने यही बनती है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕਵੀ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਰਹੱਸਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਲਬੇਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਖਿਆਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬੇਲਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਤ ਕਵੀ ਹੈ, ਰੰਗੀਲਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਸੀ, ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛੰਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਨੂੰ, ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਨਲੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਉੱਠਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵੋ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 1872 ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 1876 ਈਸਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 1881 ਈਸਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੋੜੋ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 5 ਜੋੜੋਗੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1881 ਈਸਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। 1931 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ। ਤਾਂ 50 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ 1931 ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਹੱਡ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਥੋੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਰਜਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਥੰਡਰਿੰਗ ਡਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਥੰਡਰਿੰਗ ਡਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਡਰਿੰਗ ਡਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਪਾਨ ਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿਹਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਰਚਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਚਰਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਕਾਰਲਾਈਲ, ਸ਼ੈਲੇ, ਰਸਕਿਨ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਟਾਲਸਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸਰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮੋਇਆ ਦੀ ਜਾਗ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਡ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲੇ ਲੇਖ,
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਕਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1931 ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 1931 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੀ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਭਾਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਭਾਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਵ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਪ ਰਹਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗਲਪ ਰਹਿਤ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਪ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ।
ਹੁਣ अगर पहले भाग की गल करिए पूरननाथ जोगी की, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि पूरननाथ जोगी ਜਿਹੜਾ हैगा इस भाग ਦੇ ਵਿੱਚ आरंभ ਵਿੱਚ पूरन ਦੇ जन्म लैन ਅਤੇ अंत इच्छरा ਨਾਲ मुलाकात द्वारा यह भाग संपन्न ਹੁੰਦਾ है। इन्ना ज़्यादा डिटेल ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਹੁਣ इत्थे पूरननाथ जोगी यानी कि एक पूरन भगत का बिरतांत है, तो पूरन भगत का एक किस्सा भी मिलता है जो कादरयार द्वारा लिखा गया है, बैंत छंद विच लिखा गया हो। पर इन्हां दा क्योंकि इन्होंने किसी छंद नूं नहीं अपनाया, नहीं मन्निया, तो इन्हां दा यह जिहड़ा पूरन भगत का बिरतांत है पूरननाथ जोगी सिरलेख हेठ या भाग हेठ जिहड़ा इन्होंने रचिया है वो खुली कविता राहीं पेश किया है। हुण इसे खुले मैदान के जो दूजा भाग है चना दी लहरां, ये कुछ कवितावां मिलदियां ने, जिवें मेरा टुट्टा जिहा गीत, दिल मेरा खिची दा, ये भी कविता एक रहस्यमई रिश्ते नूं बयान करती है, जो पतंग ते पतंगबाज का रिश्ता है, भाव मनुख ते परमात्मा का रिश्ता है, उसनूं बयान करती है। तो यह रहस्यमई भाव की कविता हैगी है। इसी तरह प्रभात आकाश विच हल वाहुण वाले, इस विच किसान दे मनोभावां नूं बयान किया गया है, वो प्रकृति नाल गल करते हुए उन्होंने पेश किया गया है। दरिया किनारे नां दी कविता भी एक इसे भाग विच आउंदी है, चना दी लहरां भाग दे विच। होर बहुत सारी कवितावां ने, घर की गहल चंगी, देश प्यार पंजाब मेरा, देश नूं असीस साडे गरीबां दी, जवान पंजाब दे, पंजाब नूं कुक्का मैं, जिस विच पुराने सभ्याचार कदरा कीमतां जो लोप हो रही ने, उस करके इन्हां दे अंदर विराग भी है। ठीक है, आवाज़ां मार रहे ने, आ पंजाब प्यार तू मुड़ आ सिख पंजाब तू घर आ, तेरे तूत दिसन मुड़ सावे, मुड़ आवन बुट्टियां नाल तेरियां दोस्तियां। तो इस तरह मतलब अपने कल्चर नूं पुकार रहे ने, कदरा कीमतां नूं पुकार रहे ने जो गुम हो चुकियां ने। सोहनी दा बुत नामक एक कविता मिलती है। मैं ते ओह भाग दी खास तौर ते गल कर चुकिया मैं पहला भी कि यह भी एक रहस्यवादी काव्य संग्रह है या भाग है कहांगे, काव्य संग्रह तो खुले मैदान ही चल रहा है। तो ये अंतर्गत मैं ते ओह भाग विच कुछ कवितावां मिलदियां ने। लोकी कहण रब सब विच है, सब कुछ है। हुण इहदे विच भी देखो थोड़ा परमात्मा आत्मा की गल हो रही है, तो यह भी रहस्यवाद नूं थोड़ा पेश करती है, क्योंकि पहले काव्य संग्रह दौरान इन्हां उत्ते रहस्यवाद का प्रभाव सी। इस करके खुले मैदान काव्य संग्रह दीयां ज़्यादातर कवितावां जां फिर जिहड़े 5 भागां विच इहनूं वंडिया गया है, वो सारे भाग ते उसके अंतर्गत शामिल कवितावां सारियां ही सारियां जिहड़ियां होणगियां उहदे उत्ते रहस्यवादी दा जिहड़ा मुलम्मा चढ़िया होवेगा। अखीरला भाग खुले मैदान का जिहड़ा हैगा एक जंगली फुल, तो यह एक लंबी वृतांतक कविता है, लगभग 15 भागां विच वंड के इहनूं पेश किया गया है। तो पहले काव्य संग्रह जिस उत्ते रहस्यवाद का असर सी, उस उपरंत इन्होंने अपने दूजे काव्य संग्रह खुले कुंड नूं लिखिया। यह काव्य संग्रह जिहड़ा हैगा पूरी तरह सिख दर्शन का काविक अभिव्यंजन है, भाव सिख दर्शन नूं इहदे विच पेश किया गया है। इस विच कुल 17 कवितावां शामिल कीतियां गईयां हन। मनुख नूं ह्यूम्यग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसनूं हंकार नहीं करना चाहिए, प्रभु की रजा विच रहना चाहिए है। इसका जिक्र खुले घुंड काव्य संग्रह दे विच किया गया है। इस संग्रह विच अगर कुछ कवितावां की गल करिए तो मुख तौर पर अगर
इन्हां दी मशहूर कविता की गल करिए तो फलसफा ते आर्ट, मनुखी जीवन एक कला है, आर्ट है, उस बारे इसने तो आर्ट पैदा किवें हुंदा है, किरत तो पैदा हुंदा है। जो इंसान किरत करदा है तां ओह हौली हौली फलसफे दा उहदी जिंदगी दा धारनी बन जांदा है। पर किरत तो बिना फलसफा जिहड़ा हैगा, जिहड़ी उहदी फिलोसफी है लाइफ च, जिहड़े उहदे विचार ने, जो जिंदगी च उहदा विचरना है, वो किरत तो बिना मौत दे बराबर है। इस विचार चर्चा नूं इस कविता विच फलसफा ते आर्ट नामक कविता विच शामिल किया गया है, जो कि खुले घुंड काव्य संग्रह दे विच दर्ज है। इस तो मगरों इन्होंने अपना तीजा काव्य संग्रह खुले आसमानी रंग, जो कि इन्हों का आखिरी काव्य संग्रह है, बेशक इन्होंने एक पुस्तक खुले लेख नाम की भी पंजाबी साहित्य की झोली पाई है, पर उसनों काव्य संग्रह की श्रेणी विच नहीं रख सकते। तो खुले आसमानी रंग एक अजिहा काव्य संग्रह है जो इन्हां दे मरण उपरंत छपिया, जिसका संपादन महेंद्र सिंह रंधावा जी द्वारा किया गया। महेंद्र सिंह रंधावा जी द्वारा यह संपादन 1965 ईस्वी विच पूरण सिंह जीवनी ते कविता, पूरण सिंह जीवनी ते कविता सिरलेख अधीन एक पुस्तक छपवा के भाव संपादन उस पुस्तक का किया, जिसका नाम सी पूरण सिंह जीवनी ते कविता। 1965 विच यह संपादन होया डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा द्वारा। 1965 जो कि मौत तो उपरंत यह काव्य संग्रह छपिया है, पर अगर इसे काव्य संग्रह की गल करिए, इसे काव्य संग्रह का एक पहला पुराना नाम हुंदा सी खुले आसमानी रंग काव्य संग्रह का। इसका पहला नाम हुंदा सी चमकदे किणके, चमकदे किणके, जो कि 1927 ईस्वी विच प्रकाशित होया सी, चमकदे किणके सिरलेख हेठ, जो कि बाद विच डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा उन्होंने पूरी तरह, क्योंकि चमकदे किणके एक आप इस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने अधूरा रह गया सी, क्योंकि मौत हो चुकी सी। तो मौत उपरंत इसका नवा नाम खुले आसमानी रंग रख के 1965 विच इसकी संपादना की गई, पूरण सिंह जीवनी ते कविता सिरलेख अधीन। तो खुले आसमानी रंग पुस्तक की गल करिए, अगर काव्य संग्रह की गल करिए, तो यह काव्य संग्रह दो भागों विच इसनूं वंडिया गया। एक भाग का नाम रखा गया बार दे रंग, जिस विच 19 कवितावां शामिल हैं। दूजे भाग का नाम रखा गया अचनचेत उडारियां। बार दे रंग दे विच अगर गल करिए तो कुछ कवितावां का जिक्र करिए तो घरां दा मेहनती बलद, तो उस विच एक बलद राही या इंसान की मजबूरी नूं बलद की मजबूरी नाल मेल के पेश किया गया है। तो यही एक प्रमुख कविता है। कवितावां होर भी ने बार दे रंग दे विच, पर उन्हां दा जिक्र करना इन्ना जरूरी नहीं हैगा, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर दूजे भाग की गल करिए खुले आसमानी रंग दे, जिसका नाम है अचनचेत उडारियां, तो ये वाला भाग जिहड़ा हैगा अचनचेत उडारियां, जापान का एक प्रसिद्ध काव्य रूप है हाइकू। जापान का एक प्रसिद्ध काव्य रूप है हाइकू, उस नाल मिलता जुलता है। ये 3 सतरां का काव्य रूप हुंदा है, 3 सतरां की एक लघु कविता हुंदी है। तो इस भाग दीयां बहुतियां कवितावां हाइकू नाल मिलदियां जुलदियां हन। हाइकू जो कि जापान का एक काव्य रूप हैगा। हुण कुछ गल्लां तुहाडे नाल मैं अजिहियां सांझियां करन लग्गिया जो कि प्रश्नां दे रूप विच भी हन, जो तुहाडे काफ़ी
ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਗਸ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੀਤ। ਨਰਗਸ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦਾ ਐਮਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਲੇਖ ਨਿਬੰਧ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੰਧ, ਇਹਦੇ ਮੌਲਿਕ ਨਿਬੰਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਖੁੱਲੇ ਲੇਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਭਗੀਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਨਾ 2 ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਸਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਰਸੇ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਟ, ਐਰਸੇ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ। ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਔਨ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ 1954 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1954 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਕਵੀ ਨੇ। ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਵੀ, ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲਸ, ਔਨ ਪਾਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਦ ਸਿਸਟਰਸ ਆਫ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੰਦ ਨੂੰ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਂਦ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.